गौड़ी महला तीजा। ब्रह्मा वेद पढ़ै बाद बखाणै, अंतर तामस आप ना पछाणै। तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाणै, गुर सेवा को फिर काल न खाए। मन मुख खाधे दूजै भाए, रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे। गुर कै शब्द अंतर सहज रीधे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे। सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, उत्थे रख लो भाई। सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचै कै मन भाए। हर गुण गावे सहज सुभाए, बिन गुर साचे भरम भुलाए। मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जाम दंड सहे सदा दुख पाए। जमुआना जो है हर की सरणाई, हऊँ मैं मार सच लिव लाई। सदा रहै हर नाम लिव लाई। सतगुर सेवे से जन निर्मल पविता, मन स्यों मन मिलाए साब जग जीता। इन बिद कुशल तेरा मेरे बीता, सतगुर सेवे सो फल पाए। हिरदै नाम विचों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए। सतगुर ते कवन कवन न सीधो मेरे भाई। भगति सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम बड़ियाई। सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई। भगति सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम बड़ियाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर तख्त दे मालक, दो जहान दे वाली साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत किरपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हैं। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए, गुरु की बाणी की विचार करते हुए, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए गज के फतेह बुलाउणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी राग दे अंदर अष्टपदियां दे अंदर तीजे पातशाह महाराज जी बाणी द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। ब्रह्मा वेद पढ़ै बाद बखाणै। ब्रह्मा वेदां नूं पढ़ के बाद हुंदा झगड़िਆਂ नूं ही कथन करदा है। ब्रह्मा वेद पढ़ै बाद बखाणै। ब्रह्मा वेदां नूं पढ़ के बाद झगड़िਆਂ नूं ही कथन करदा है। हिरदे दे अंदर अंतर तामस, हिरदे दे अंदर तामस तमो गुण होण करके अपने आप नूं पछाणदा नहीं। जिन्हां वेदां दा ब्रह्मा ज्ञाता है, उन्हां वेदां नूं पढ़ के पंडित विद्वान जित हार लई झगड़े ही कथन करते रहंदे हन। हिरदे अंदर अंतर आत्म आप ना पछाणै। हिरदे अंदर तामस तमो गुण क्रोध होण करके अपने स्वरूप नूं ही नहीं पछाणदे। तां प्रभ पाए गुर शब्द बखाणै। जे गुरु साहिब जी दे शब्द दा बख्यान करें तां उस प्रभु अकाल पुरख नूं पा सकदे हां।
ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਣੈ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣ ਹੰਗਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣ ਹੰਗਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀ ਆਦਮੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਰੀਧੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਰੀਧੇ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣ ਹੰਗਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਗਿੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 7 ਅੱਗਾਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਕੋਰੜੂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਰਿੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਰਿੱਝ ਕੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾਈ ਨੂੰ ਤਪ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਰਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀਧੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਭਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਗੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਭਰਮ ਨੇ ਭੁਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਦਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਡੰਡਿਆ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਡੰਡ ਸਹੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਮੂਆ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨਾਈ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੂਆ ਜਮ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨਾਈ ਸਰਨ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰਾਜਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਮਰਾਜ ਕਿ ਜਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਨਿਰਮਲ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਮਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਿਲਾਏ ਸਭ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਬਿਦ ਕੁਸਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ
ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਆਦਿਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਆਦਿਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ। ਉਹ ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇੱਕ ਰਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਾਵਨ, ਕਾਵਨ ਨਾ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਵਨ, ਕਾਵਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਾਵਨ, ਕਾਵਨ ਨਾ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਵਨ, ਕਾਵਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਤੀ 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 ਸੀਧੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਖਾਣੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੂਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ। ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਮਾਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗਵਾਈ। ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਖਾਣੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕੋ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਖਾਣੈ ਕਥਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਖਾਣੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ।
ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਤਮਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਧਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗਵਾਏ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਉਪਜੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜੰਮ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਰ, ਕਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਹਿ ਉਪਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਕਾਰਾ ਰਈਅਤ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਉਪਾਵਨਹਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਾਵਨਹਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੰਨੇ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਅੰਨੇ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਛੋੜ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਆਪ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਬਿਖ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ, ਵਿਉ ਰੂਪੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਵਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਲਾਗੈ ਦੂਜੈ ਭਾਈ। ਕਿ ਅੰਨੇ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਆਪ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।